دوزخ کی دلیل بھی سن لیجئے کیا دلیل ہے۔ جہنم کہتی ہے لِأَنْ فِي الْجَبَّابِرَةُ وَنَمْرُودُ وَفِرْعَوْنُ، میں تجھ سے بہتر اس لیے ہوں کہ مجھ میں جبار و قہار دولت مند بادشاہ ہوں گے، نمرود جیسے بادشاہ ہوں گے، فرعون جیسے بادشاہ مجھ میں رہیں گے۔ تجھ میں کون رہیں گا؟ غریب، مسکین، پھٹے حال، جو غربہ مساکین تھے دنیا میں وہ رہیں گے۔ مجھ میں تو بادشاہ، امیر، دولت مند، رئیس، رئیس الوزراء، وزیر، بادشاہ، وزیر اعظم، سب میرے اس میں رہیں گے۔ تجھ میں کون رہیں گا؟ غریب، مسکین۔ تو تجھ سے بہتر ہوئی نا میں کہ مجھ میں بڑے دنیا کے اعلیٰ لوگ رہیں گے۔ فَسَاقِطَتْ، سرکار کہتے ہیں جنت خاموش ہو گئی، جنت کے پاس جواب نہیں تھا۔ واقعی بات تو صحیح ہے اس کے پاس تو نمرود جیسے، شداد جیسے، حامان جیسے، فرعون جیسے، یزید جیسے بھی بادشاہ چلے جائیں گے، اسی میں یزید کی نسلیں بھی چلے جائیں گی۔ مجھ میں کون رہیں گے؟ بیچارے غریب غریب مسکین سنی، غریب سنی، وہ صوفیہ جو بورا نشین ہوا کرتے تھے، یہ لوگ رہیں گے۔ سرکار کہتے ہیں جنت خاموش ہو گئی، مگر رب کو گوارا نہ ہوا جنت شرمندہ تو ہو جائے، تو میرے نبی کی وراثت ہے، سبحان اللہ، تجھے شرمندہ کیسے ہونے دوں گا؟ تب سرکار فرماتے فَوَحْيَ اللَّهُ إِلَيْهَا، تو اللہ نے جنت کی طرف وحی کی اور جنت سے خطاب کیا، کہا جنت سے کیا کہا؟ لَا تَقْدَعِينَ لِعَزِينُ رُقْنِكَ بِالْحَسَنِ وَالْحُسَيْن، جنت تو غم نہ کر، قسم میرے عزت و جلال کی، میں حسن و حسین سے تجھ کو زینت بخش دوں گا۔ اے سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حسین، نعرہ حسین، میں حسن و حسین سے تجھے زینت بخش دوں گا۔ آگے سرکار فرماتے فَمَا سَتْ کَمَا تَمْثِيلَ الْعُرُوسَ فِي خُدِيرِهَا، اور جنت نے جیسی یہ بات سنی ایسے شرما گئی خوش ہو کر جیسے دلہن شرما جاتی، اے سبحان اللہ، ایسے شرما گئی۔ اب دیکھیے حسن و حسین کو اللہ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی بن گئی۔ اب بات تو شروع ہوئی تھی حدیث رسول سے، پہنچی حدیث قدسی تک۔ اب حدیث قدسی میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جنت میں حسن و حسین سے تجھ کو زینت دوں گا۔ ذرا ایک خوبصورت عورت کا تصور کریں، بڑی حسین عورت ہے، لیکن آپ کیا کریں، اس کے بال مونڈے ٹکلا بنا دیں، کانوں کی بالیاں نوچ ڈالیں، ناک کی نتھنی نکال دے، گلے کے ہار نکال دے، ہاتھوں کی چوڑیاں چھین لے، بتائیے اچھی خاصی خوبصورت عورت کیسی دکھیں گی؟ بولیے، اچھی دکھیں گی؟ عورت کی زینت اس کے لمبے لمبے بال ہوتے ہیں۔ آج کل الگ بات ہے کہ کچھ پرکٹیاں عورتیں بھی ہو گئی ہیں، تو سمجھ میں نہیں آتا، اکثر ایئرپورٹ پہ ایسی عورتیں بہت نظر آتی ہے، تو سوچنا پڑتا ہے یہ مرد ہے کیا عورت ہے، تو بولے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اچھا یہ عورت ہے، جب تک نہ بولے تو کنفیوز رہتا آدمی۔ جینس کا پینٹ لگا ہوا ہے، ٹی شرٹ لگا ہوا ہے، بالکل دنیا ہی بدل گئی۔ اب مرد بیچارے لباس اتنا ادب پہن رہے ہیں، دیکھیے بنیان، بنیان کے اوپر شرٹ، شرٹ پر جاکٹ، جاکٹ پہ کوٹ، کتنے کپڑے ہو گئے؟ مرد اتنے شرمیلے ہو گئے کہ کپڑوں پہ کپڑے، اور عورت اتنی بے حیا ہو گئی کہ ایک پتلی سی ٹی شرٹ، وہ بھی ہاف آستین والی، سمجھ میں ہی نہیں آتا مرد ہے یا عورت ہے۔ تو اب ایسی عورت جس کے بال کاٹ دیے جائیں، اس کی چاٹی، ہمارے یہاں چاٹی بولتے ہیں، آپ لوگوں کو کیا بولتے ہیں؟ منڈن، اردو ورڈ تو یہی ہے، کیا بولتے ہیں آپ؟ کیا؟ شکنی، ہمارے یہاں چاٹی بولتے ہیں۔ اور جب کوئی چاٹی بنا کے آتے ہیں نا، منڈن بنا کے، اس کو بولتے ہیں نئے چاٹی کے 9 ٹولے، اس کے سر پہ مارتے۔ تو کسی کے آپ بال کاٹ دے، پورے منڈوا دے، ٹکلا بنا دے اس کا، اس کے زیورات چھین لے، اس کا میک اپ سے چھین لے، چوڑیاں اتار لے، وہ عورت کیسی دکھیں گی؟ بالکل پاگلوں کی طرح، دیوانوں کی طرح۔ تو اس کی زینت کیا ہے عورت کی؟ ہاتھوں میں چوڑیاں ہو، ناک میں بالی ہو، نتنی ہو، کانوں میں بالیاں ہو، بال لمبے ہو، اس کے چہرے پہ کچھ میک اپ لگا ہوا ہو، تو حسین دکھتی ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے جنت کی زینت کون ہے؟ حسن و حسین۔ تو معلوم ہوا ہے کہ جنت اس وقت تک زینت آمیز نہیں ہو سکتی۔ جنت جنت ضرور ہے، مگر جب تک حسن و حسین نہ ہو تو جنت کو بھی زینت نہیں ہے۔ حسن و حسین جنت کا سواگ ہے، حسن و حسین ہے تو جنت جو ہے شادی شدہ دلہن کی مانند ہے، اور اگر حسن و حسین جنت میں نہ ہو تو ایک بیوہ کی طرح جنت نظر آئے۔ یہ امام حسن کا مقام ہے۔ آئیے اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم الاوسط میں لکھا، جلد نمبر 7 صفحہ 148، حدیث نمبر 7120 پر
امام حیثمی نے مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ 184 پر، امام ابن عدی نے الکامل میں جلد 4 صفحہ 348 پر، اور امام ابن شاہین نے تاریخ اسماء الثقات جلد 1 صفحہ 171 پر لکھا، حسن و حسین جنت کی زینت۔ حسن و حسین، حسنین وہ ہے جنت کہ یہ شہزادے ہیں۔ اور اب تو سری حدیث میں بات ختم ہو جاتی ہے کہ نبی نے فرما دیا، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا لوگو حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ سرداری ان کو ہے، جنت ان کی وراثت ہے۔ اب جس کی وراثت ہو وہ جو چاہے اپنی وراثت میں تصرف کرے، تو اب تعجب نہ کیجئے گا کہ اگر عید کا دن آ جائے اور امام حسین جاتے ہیں اپنی والدہ فاطمہ کے پاس، مشہور واقعہ میں صرف نقطہ بتانا چاہتا ہوں اس سے، کامی جان سب بچوں کے لباس آ گئے، ہمارا لباس کہاں تیار ہوا؟ والد نے ہمارا لباس تیار کیا، گھر میں غربت کا عالم ہے، فاقے کا عالم ہے، 2-3 دن سے فاقہ چل رہا ہے، اور فاقے کی وجہ سے اب جب کھانے کے لیے معاملہ مشکل میں ہے تو پھر کپڑے کہاں سے لائے جائے۔ لیکن ایک بات میں تھوڑا سا صاف کر دوں، کچھ وہابیوں کو ایسی حدیثیں نظر آتی ہے، اور جب ایسی حدیثیں پڑھتے تو کہتے دیکھو اہل بیت کے فاقے ہوتے تھے، یہ ہوتے تھے۔ انہوں نے نبی کی سیرت ہمیشہ یہی بتائی ہے۔ میرا ایک جملہ ہے، آپ نے شاید کسی تقریر میں سنا ہوگا کہ ہم لوگ رکھتے ہیں میلاد النبی کا جلسہ، یہ رکھتے ہیں سیرت النبی کا جلسہ۔ بڑا فرق ہے میلاد النبی میں اور سیرت النبی میں۔ ہم میلاد النبی اس لیے مناتے ہیں کہ جب بچپنے کے ہم حالات بتاتے ہم بتاتے ہمارا نبی بچپنے میں ایسا عظیم تھا تو شباب میں کیسا ہوگا۔ یہ سیرت النبی کی بات کرتے ہیں۔ اچھا چلو سیرت النبی کی بات کرتے ہو، اچھی بات ہے۔ تو اب سیرت النبی میں بتاتے کیا حضرات، نبی کا اخلاق، نبی کی سیرت، نبی کی سیرت بڑی اعلیٰ تھی۔ پتھر مار دیتا کوئی آپ برداشت کر لیتے تھے، کوئی آپ پہ کانٹے ڈال دیتا تھا آپ برداشت کر لیتے تھے، اور راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے آپ کچھ نہیں کہتے تھے۔ ایک بڑھیا تھی جو کچرا ڈال دیتی تھی، نبی کچھ نہیں کہتے تھے۔ یہ سیرت النبی کا جلسہ ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ نبی کی سیرت بتا رہے ہو کہ ایک مزدور کی سیرت بتا رہے ہو؟ جملے پہ غور کریں، یہ ایک نبی کی سیرت بتا رہے ہو کہ ایک مزدور کی؟ یہ اخلاق نبی ہے، سیرت النبی نہیں ہے، بہت فرق ہے۔ اخلاق نبی بحیثیت بشر ہے، یہ نبی بحیثیت بشر اپنے ماننے والوں کو جو بشر ہے انہیں درد دے رہے ہیں کہ صبر کرنا مجھ سے سیکھ لو کہ صبر کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ نبی کی سیرت نہیں ہے، یہ ایک بشر کی سیرت ہے۔ مگر جب نبی نبوت کے مقام پر فائز ہے اور جب مقام کے اعلیٰ نبوت کے مقام اعلیٰ کا اظہار کرتے تو سیرت النبی کانٹے بچھانے پہ برداشت کرنا نہیں ہوتا، کچرے پہ برداشت کرنا نہیں ہوتا۔ نبی کی سیرت پھر وہ ہوتی ہے کہ اشارے ہوتے تو چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، انگلیاں ہٹتی ہے تو سورج پلٹ آتے ہیں، پتھروں کو انگلیوں ملے تو کلمے پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سیرت النبی ہے، وہ اخلاق نبی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دونوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے، مگر سیرت النبی کا ایسی جلسہ ہوتا ہے، اور اس میں ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ جب تک یہ نبی اہل بیت کو مظلوم نہ بتا دے، یہ سمجھتے کہ حق کے سیرت النبی اور حق کے سیرت اہل بیت ادا ہی نہیں ہوا۔ میں نے کہا یہ صبر کا منظر ہے، سیرت کا منظر نہیں ہے۔ تو اہل بیت کے اگر فاقے ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ مجبور ہے۔ اگر کربلا میں حسین شہید ہو رہے تو یہ نہ سمجھ لینا مجبور ہے۔ ارے یہ مجبور نہیں ہے، یہ راضی با رضا ہے۔ یہ تو وہ ہیں کہ چاہیں تو اشارے کریں تو زمین کو تہو بالا کر دیں۔ سبحان اللہ۔ آئیے صرف ایک منظر بتا رہا ہوں، یہ فاقے سے فاقے کی ہی مثال دوں گا کہ اگر یہاں آج فاقہ ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ علی فاقہ کش ہے تو اپنے بچوں کے کپڑوں کا انتظام کرنے سے عاجز ہے۔ علی اگر فاقہ کش ہے تو آج اپنے بچوں کو کھلا نہیں سکتے، جی نہیں، یہ علی کا صبر کی منزل ہے۔ علی منزل صبر سے گزر رہے ہیں، ورنہ وہی مولا کائنات ہے۔ جب مکہ میں ہیں تو ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، عتبہ بیٹھا ہوا ہے، شیبہ، ولید بن مغیرہ، ساری منڈلی بیٹھی ہوئی ہے۔ ابو جہل بڑا جاسوسی کرتا رہتا تھا، پتہ چل گیا کہ علی کے گھر فاقہ چل رہا ہے۔ مولا کائنات 3 دن سے فاقے سے تھے۔ عتبہ شیبہ سے کہتا ہے دیکھو مجھے پتہ چلا ہے علی فاقے سے ہیں، اگر علی آ جائے نا تو میں کچھ کہوں اور پھر ہم سب ہنسی اڑائیں گے، مذاق اڑائیں گے۔ پلان بن گیا۔ اتفاق کی بات دیکھیے، اللہ کا کچھ اظہار کرنا تھا مولا کائنات کے فضائل۔ اتفاق کی بات اسی وقت علی چلے آ رہے ہیں جب یہ پلان بن رہا ہے، اور اسی درمیان میں ایک مسلمان سائل آتا ہے، اس نے دیکھا عتبہ شیبہ سب یہ منڈلی بیٹھی ہوئی ہے چوپال پہ، گیا کہا ابو جہل ہے ابو حکم اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔
अल्लाह के नाम पे मांगता है। मोहम्मद के दीन को तूने भी कबूल कर लिया, लात हुबल को छोड़ दिया, अपने माबूदों को छोड़ दिया, दफा हो जा यहाँ से। अगर तुझे मांगना है तो हुबल के नाम से मांग, उज्जा के नाम पे मांग, लात के नाम पे मांग, सब कुछ दूंगा। कहा अल्लाह की लानत हो तुझ पर, मैं इन माबूदों को ठोकर पे लेता हूँ, ये बातिल माबूदों के नाम से तो कभी ना मांगूंगा, मांगूंगा तो अल्लाह के ही नाम पे मांगूंगा। सुभान अल्लाह। कहा फिर यहाँ क्या कर रहा है, हम तो हुबल के पुजारी है, जा देख वो अली आ रहा है, तेरा भाई है, तेरा दीनी भाई है, उससे मांग। कहाँ अली से मांगूंगा। साहिल गया, अबू जहल कहता चलो मौका आ गया, हुबल ने हमारे मौका दे दिया, अब ये साहिल जाएगा। अली तो खुद फाके से क्या देगा साहिल को, कह देगा माफ़ करो, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह तुझ पे रहम करे, तो मैं कुछ कहूँगा तुम हाँ में हाँ मिलाना, सब उसका मजाक उड़ाना। कहा बिल्कुल बिल्कुल। प्लान बन गया। अब साहिल गया, सलाम किया, अली तुम पर सलाम हो। कहा भाई तुझ पर भी सलाम हो। कहा अली अल्लाह के नाम पर कुछ दो, मैं भूखा हूँ। कहा सब्र कर, अल्लाह तुझे सब्र अता करे, मैं खुद 3 दिन से फाके से हूँ, मैं भी सब्र कर रहा हूँ, अल्लाह तुझे भी सब्र और उस पर सब्र पर अजीम अजर अता करे। तो तभी अबू जहल को कहता है अली इब्ने अबी तालिब, देखा मोहम्मद का दीन कबूल करने का अंजाम क्या मिला। मोहम्मद के दीन कबूल करने के बाद फाका कशी, पेवंददा लिबास, मुफलिसी, गुरबत, मिस्कीनी। जब लात हुबल के पास आ जा, देख अब भी वक्त है, मोहम्मद के दीन को छोड़, लात के उसके सामने झुक जा, हुबल के सामने झुक जा। लात हुबल ने, उज्जा ने हमें कितनी इज्जत दी, हमें लिबास दिए, खाने दिए, तुझे भी ये सब मिल जाएगा, ए अली इधर आ जा। मौला कायनात को जैसी ताना दिया उसने, सब हंसने लगे कम बखत, सब कहकहे लगाने लगे। मौला कायनात को जलाल आया। सब्र की मंजिल थी, ये एक अलग मकाम था। अब कायनात के मौला की जलवागरी है अपने मकाम में, कायनात का मैं मौला कैसे हूँ। बस जलाल आया, साहिल से कहा साहिल जरा हाथ खोल। साहिल ने हाथ खोला और उस मौला कायनात ने उसके हाथ पर थूक दिया। क्या किया है? थूक दिया। हम होते तो झुंझुला जाते, ये क्या कर दिया अली। अबू जहल ने फिर दूसरा ताना किया, अली हम पर बस नहीं चलता तो उस बेचारे गरीब साहिल पर गुस्सा उतारता है। मौला कायनात ने उस पर तवज्जो ना दी। मगर साहिल को भी तो देखो, थूका, नाराज नहीं हुआ क्योंकि वो टनटनाटन सुन्नी था। सुभान अल्लाह, सुभान अरे अल्लाह। भाई पहले कोई वहाबी था ही नहीं, वो समझ गया कि अली ने थूका है तो हिकमत है। अगर कोई और थूकता तो मैं इसका जवाब देता, लेकिन अगर नबी का भाई, नबी का दामाद थूक रहा है तो कोई हिकमत है। कहा अली क्या करूं, ऐ कायनात के मौला क्या करूं। कहा मुट्ठी बंद कर, मुट्ठी बंद की। कहा खोल, फिर मुट्ठी खोली, तब मंजर बदला हुआ है, थूक नहीं है, सोने का सिक्का रखा हुआ है। अबू जहल मर्दूद सुन, कसम रब्बे कायनात की, हम वो है कि अगर थूक दे तो सोना बना दे, मगर हम अल्लाह की रजा पर राजी रहने वाले। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हुसैन, नारे गौस, अल्लामा फारूक रज़वी, पैगामे इमाम हुसैन। कोई ज़रूरी तो नहीं है ना कि मनुष्यों के चेहरे ही बहुत ज़्यादा दिखाए जाएं। मेरा अंदाज़ है जब मैं मोहब्बत में, मैं ज़रा सूफ़ी मिजाज आदमी हूँ यार, क्लियर बता दूँ। तसव्वुफ़ मेरा ख़ास मौजू रहता है। अब जब फ़ज़ाइल पे आता हूँ तो मेरा को दिखाऊँ तो मैं दिखाऊँगा, लेकिन चाह रहा हूँ कि जब तक दिल चाहे, आप जब तक साथ देंगे मैं बैठूँगा इंशाअल्लाह। अब मूड बन गया है तो अब चूंकि अच्छा मजमा मिल जाए ना तो मुकर्रिर का मूड बन जाता है। अच्छे मजमे भी बड़ी किस्मत से मिलते हैं भाई। अल्लाह का फजल है कि आप अहले हैदराबाद बज़ौक लोग हैं। अल्लाह ताला आपके ज़ौक़ समात को सलामत रखे। तो मैंने अर्ज़ किया कि फाका कशी देख कर ये ना समझना कि ये मजबूर है। एक और मंजर बताऊँ, अली की एक लौंडी है, फातिमा की कनीज़ है, नाम सुना है? फ़िज़्ज़ा, नाम सुना है कि नहीं? फ़िज़्ज़ा के मायने क्या होते हैं? अरबी का लफ्ज़ है ये, शायद ही सुनी होंगी ये चीज़ जो मैं भी सुना रहा हूँ आपको। फ़िज़्ज़ा के मायने होते हैं चांदी। क्या मायने होते हैं? चांदी। किसकी बहन थी ये? कौन थी ये हबश के बादशाह की शहज़ादी थी। कुर्बान जाइए अली के घराने पर, शहज़ादियाँ नौकरी और चाकरी किया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका भाई था कंबर, जो मौला कायनात का गुलाम है। कैसे आया गुलामी में कंबर? इसका नाम था फत्ताह। कंबर नहीं था, इसका नाम था फत्ताह। कंबर के मायने होते हैं उड़ने वाली, चहचहाने वाली चिड़िया। ये भी अरबी का लफ्ज़ है कंबर। कंबर के मायने क्या होते हैं? चहचहाने वाली चिड़िया। लेकिन इसका नाम था फत्ताह। हबश का शहंशाह का बेटा था। जब छोटा था तो बाप का इंतकाल हो गया, इसके चचा ने तख्त पे कब्जा कर लिया। कंबर जब जवान हुआ तो चचा से तख्त का मुतालबा किया। कहा मेरा तख्त मेरा हक है, मेरे बाप की विरासत है, मुझे दे दे। चचा ने कहा ठीक है,
तेरी विरासत है, मैं एक शर्त पर दूंगा। कहा शर्त क्या? कहा शर्त यह है कि हबश मुल्क जो है बड़े ख़तरे में है, मुसलमान फ़तेह करते जा रहे हैं इलाके, मुझे डर है कि कई मुसलमान हबश की तरफ आ गए, हबश भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। कहा मुसलमान इतने जंगजू तो नहीं है कि हम उनका मुकाबला न कर सके। कहा ये ना सोच कि फाका कश है, वो बड़े बहादुर है और जानता है उनमें एक ऐसा कमांडर है, एक ऐसा जर्नल है कि अगर मोहम्मद ने उसको जर्नल बनाकर भेज दिया ना तो फतह यकीनी है। उसने खैबर उखाड़े हैं, उसने खंदक को पार किया है। कहा कौन? कहा वो अली है, रसूल का दामाद, मोहम्मद का दामाद। कहा शर्त ये कि जा उसको कत्ल कर दे, अगर तूने अली को कत्ल कर दिया तो तख्त भी दे दूंगा और अपनी बेटी से तेरा निकाह भी कर दूंगा। फत्ता बड़ा खुश हुआ। बात इतनी सी बात, बड़ा ऊंचा पूरा था, कद्दावर था, इसका कद कितना था, घोड़े पे बैठता तो पैर इसके ज़मीन से लग के चलते थे, इतना कद्दावर था। कहा बड़े बड़े सुरमाओं को मैंने खाक चटाई है, अली इब्न अबी तालिब क्या चीज़ है, अभी जाता हूँ, बताओ कहाँ है? कहा मदीने में रहता है। कहा अभी जाता हूँ, ख़त्म करके आता हूँ। घोड़े पे सवार हुआ, तलवार ली, ढाल ली, अकेले तन्हा निकल पड़ा। अब जैसी मदीने में दाखिल हुआ, इत्तेफाक की बात, मौला कायनात, कायनात का मौला है लेकिन दर्द दे रहा है कि हराम की मत खाया करो, मुफ्त की मत खाया करो, मेहनत की खाया करो। सुभान अल्लाह। खेत में नौकरी कर रहे हैं आप, खेत में नौकरी कर रहे हैं मजदूर की हैसियत से, तो बेलचा होता है, बेलचा तो आप समझते होंगे ना, समझते हैं कि नहीं? बेलचा ही बोलते, उर्दू लफ्ज़ तो बेलचा ही है, मिट्टी जिससे उखाड़ के ऐसी फेंकी जाती है। जब रोड बनते हैं डामर के, उसमें देखा होगा आपने, डामर उठा के ऐसा फेंकते हैं, बेलचा बोलते हैं। फावड़ा अलग होता है, बेलचा पूरा ऐसा होता है, चपटे जैसा, चमचा समझ ले, चमचा होता है ना, उसकी बड़ी शक्ल, वो है बेलचा। वाला कायनात बेलचे से मिट्टी को ऊपर नीचे कर रहे हैं खेत की। तो जब ये फत्ता दाखिल हुआ घोड़े पे तो पहली नज़र हज़रत अली पे पड़ी, देखा तो था नहीं, समझा एक मामूली सा मजदूर है। कहा, घोड़ा रोका, कहा कि ए शख्स इधर आओ। अली करीब है, कहो क्या बात है? कहा मदीना यही है? कहा बस तुम मदीने की सरहद में हो। कहा अली को जानते हो? कहा अच्छे से जानता हूँ। अली से अली का पता पूछ रहा है। कहा अच्छे से जानता हूँ। कहाँ मिलेगा? कहा समझो कि बस मिल गया। कहा मजदूर हो के मजाक करते हो? अच्छा बताओ अली दिखता कैसे? कहा बस ये समझ लो कि मेरी तरह दिखता है। कहा मजदूर हो के ये तेरी ज़बान इतनी तरह, तू जानता नहीं मैं हबश का शहजादा हूँ, शहजादे से बात करने का सलीका नहीं है तुझे? बता अब तसव्वुर क्या है, फिर रसूल के दामाद है, महलों में रहते होंगे, पहरे होंगे, मुझे तो अगर मारना है तो बहुत छुप के रात की तारीखी में जाना पड़ेगा, दीवारों को फांद कर। तसव्वुर तो ये थे, मगर यहाँ तो हालत ये थी कि मकान जो थे सादा कुटिया हुआ करती थी, सादा खाने होते थे, सादा बिस्तर होते थे, तो देख के कहाँ पहचाने कि भाई ये अली है? कहा कि मजाक करता है, बता अली कैसा दिखता है, उसका कुछ हुलिया बयान कर। कहा बस मेरी तरह नाक है, मेरी तरह आँख है, मेरी तरह होठ है, बस समझ लो, बस जैसे तुमने मुझे देखा गोया अली को देखा। कहा कि कमबख्त अगर मुझे जल्दी ना होती तो तुझे सज़ा देता, मुझे असल में वो काम जल्दी निपटाना है, मैं ज़्यादा देर मदीने में ठहर नहीं सकता। कहा किस काम के लिए आया? कहा अली को कत्ल करने के लिए। कहा अच्छा अली को मारने आया, पहले हमसे तो दो दो हाथ हो जाओ ज़रा। कहा तू मजदूर मुझसे लड़ेगा? कहा हाँ हमसे ही दो दो हाथ हो जाओ। कहा अगर तू मुज़ोर है वैसे भी तुझ पे सज़ा तो वाजिब हो गई। उसने तलवार निकाली, अब पे दर पे वार शुरू किए। मौला कायनात ने बेलचे पे सारे वार रोके, उसने कम से कम 4 5 6 वार कर दिए। जब 6 7 वार किया, हर वार को अली ने रोका, फरमाया अब ठहर जा, अब हमारी बारी है, जरा हमारा एक वार तो झेल ले। तूने इतने वार किए, हमने तेरे सारे वारों को खाली किया। अब अली ने क्या किया? कायनात के मौला ने बेलचा नहीं मारा, तलवार तो थी भी नहीं, बेलचे को फेंका और फेंकने के बाद उसके पेट पर पंजा गाड़ा और उसको उठा लिया इस तरह। सुभान अल्लाह, सुभान और इतने मजबूत पकड़ा है कि वो फत्ता चिल्लाता है, अरे मजदूर मुझे नीचे रख, कसम खुदा की अगर तूने मुझे इसी तरह पकड़े रहा तो मेरी सांसें रुक रही है, मेरा दम निकल जाएगा। सुभान अल्लाह। कहा भी पटको तेरी हड्डी पसली चूरा हुई जाती है। कहा मुझे छोड़ दे। कहा एक शर्त पर। कहा बोलो क्या शर्त है? वो तकलीफ से कर रहा है, ऐसा दबाया उसके पेट को अपने पंजे से। कहा बताओ क्या शर्त है? कहा शर्त यह है कि आज से तू मेरा गुलाम। सुभान अल्लाह। जो मगलूब होता है वो फातिह के गुलाम बन जाता है, तू मेरा गुलाम। कहा आज से मैं तेरा गुलाम, मुझे छोड़। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वरना मैं मर जाऊंगा, दम निकल जाऊंगा। अली ने नीचे रखा
اس نے کہا میں شہزادہ ہوں، وعدہ وفا کرتا ہوں، جھوٹے وعدے میں نہیں کرتا۔ اے مزدور، میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں تیرا